ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے لگا ہوں ایک سنگین مسئلے پر، جس پر بات کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ معاملہ آ گیا ہوا ہے ناموس رسالت کا، اور چند دنوں سے ایک تنازع چل رہا ہے پورے سوشل میڈیا پر، بلکہ اب یہ معاملہ سوشل میڈیا سے بھی آگے نکل چکا ہوا ہے، الیکٹرانک میڈیا، ٹیلی ویژن پر، وہاں تک یہ سارا تنازع پہنچ چکا ہوا ہے اس وقت۔ یہ سارا معاملہ ناموس رسالت پر اس لیے آ گیا ہوا ہے کیونکہ پاکستان کے ایک معروف یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر کی ایک لا علمی اور بنا سوچے سمجھے کوئی بھی بات جو ہے اپنے ولاگ میں کر دیتا ہے۔ رجب بٹ وہ شخص ہے جس کے ارد گرد کافی حساس معاملات اس ٹائم کیا کہتے ہیں ریوالو کر رہے ہیں، اور یہ سارے معاملات بھی اس کی وجہ سے ہی ہیں۔ رجب بٹ نے آج سے کچھ ٹائم قبل اپنے ایک ولاگ میں یا شاید شارٹ ویڈیو میں نماز کی رکعت کا مذاق اڑایا تھا۔ اس ٹائم رجب بٹ پر مقدمہ دائر کر دیا گیا ہوا تھا اور اس کے خلاف اس ٹائم کارروائی بھی کی گئی تھی، لیکن وہ معاملہ وہیں پر کچھ کر آ کر دب گیا ہوا تھا۔ اس کے بعد چند دنوں پہلے ہی رجب بٹ نے کرسچن کمیونٹی کی بھی تصحیح کی ہے۔ اس نے اور مان ڈوگر دونوں نے تصحیح کی تھی مسیح برادری کی، لیکن رجب بٹ نے صلح کر لی تھی اور وہ بھی معاملہ وہیں پر ختم ہو گیا۔ اب ریسنٹلی رجب بٹ نے ایک اپنا برانڈ پرفیوم کا لانچ کیا تھا، جو کہ لانچڈ بھی ہو گیا تھا پورا 295 کے نام سے۔ اب یہی سن کر ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ 295 نام کیوں رکھا گیا پرفیوم کا؟ کوئی اور نام بھی رکھ سکتا تھا رجب بٹ۔ ریسنٹلی رجب بٹ نے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں اس نے اتنی خطرناک بات کہی ہے کہ جس سے نہ صرف مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے بلکہ وہ خود بھی بہت برے طریقے سے پھنس چکا ہوا ہے، کیونکہ رجب بٹ نے جانے انجانے میں لاشعوری طور پر یا اپنی لا علمی میں یہ کہہ دیا کہ میرے استاد سدھو موسے والے پر اگر 295 ہیں تو مجھ پر 295 اے اور 295 سی ہے۔ نعوذ باللہ، اس نے یہ بات کہی وہاں پر اپنے اس ویڈیو میں۔ اب آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، کافی لوگوں کو، کہ 295 اے کس کی بات کر رہا ہوں میں، 295 سی کس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ دراصل دفعات ہیں، سیکشنز ہیں، سیکشن 295 اے، سیکشن 295 سی۔ سیکشن 295 اے دراصل ایک ایسی دفعہ ہے جس میں اگر آپ کسی مذہب کی تذلیل کرتے ہو، کسی مذہب کو اگر آپ اس کی توہین کرتے ہو یا کچھ ایسا کرتے ہو جس سے کسی مذہب کی توہین ہو، تو اس صورت میں آپ پر دفعہ 295 اے نافذ ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے خطرناک ترین جو دفعہ ہے وہ دفعہ 295 سی ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ پر دفعہ 295 سی لگ جائے تو اس کی سزا صرف سزائے موت ہے، کیونکہ یہ اس قدر خطرناک دفعہ ہے کہ اگر یہ کسی بھی شخص پر ایک بار لگ جائے نا یہ دفعہ پوری، تو اس کا بچنا ناممکن ہے، کیونکہ یہ دفعہ بیسیکلی شو کرتی ہے توہین رسالت کو، یعنی کہ ناموس رسالت کی اگر توہین کی جائے تو اس صورت میں یہ دفعہ آپ پر نافذ ہوتی ہے، دفعہ 295 سی۔ اور رجب بٹ نے تو دونوں کا ہی ذکر بیک وقت کر ڈالا۔ اب اس کے بعد اس نے معافی بھی مانگی ہے قرآن پکڑ کر کہ میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہوں، ناموس رسالت پر میری زندگی بھی قربان، میری اولاد بھی قربان، میرے والدین بھی قربان، میرا مال بھی قربان، سب کچھ قربان۔ اور پھر اس کے بعد جب تحریک لبیک پاکستان نے رجب بٹ کے خلاف کیا کہتے ہیں تھانہ نشتر کالونی میں جا کر ایف آئی آر کی درخواست دی، تو وہ ایف آئی آر جو ہے سیکشن 295 اے کی وہ درج ہو گئی ہے، مطلب وہ سیکشن جو ہے اس پر لگ چکا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ ابھی تک اطلاع کے مطابق سیکشن 295 سی کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ہے اس پر۔
रजब भट्ट पर पीका एक्ट को मद्देनज़र रखते हुए ये सेक्शन लगाकर मुकदमा दर्ज किया गया है। दूसरे लफ्ज़ों में पीका एक्ट के तहत रजब भट्ट पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें सेक्शन 295A इंक्लूड है। और ये बात साफ साफ कही गई है कि रजब भट्ट की वजह से मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा हैदर अली शाह गिलानी ने अपनी मुद्दत में रजब भट्ट पर मुकदमा दर्ज करवाने के लिए दरख्वास्त जमा करवाई थी थाना निश्तर कॉलोनी में, जिसके बाद रजब भट्ट पर पीका एक्ट के तहत FIR दर्ज कर दी गई है। बेशक नाजरीन, नीयत का हाल अल्लाह पाक बाखूबी जानते हैं और अल्लाह ताला से कोई भी चीज़ पोशीदा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन रजब भट्ट ने जो सबसे पहले वीडियो अपलोड की है उस मसले के बाद, तनाज़े के बाद, उसमें उसने माज़रत की है वाज़े तौर पर कुरान मजीद को पकड़ कर। फिर उसके बाद रजब भट्ट जो है वो पाकिस्तान से बाहर चला गया। वो पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए रवाना हो गया पहली फ़्लाइट पकड़ कर ही, और पहली फ़्लाइट में ही वो सऊदी अरब पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने उम्रे की सआदत भी हासिल कर ली। उसी वक्त मक्का मुकरमा से बराह रास्त उसने वीडियो बनाकर अपलोड की। वीडियो में साफ साफ देखा जा रहा है कि रजब भट्ट खाना काबा के बिल्कुल सामने मौजूद है, और वीडियो में रजब भट्ट साफ साफ ये कहते हुए सुनाई दे रहा है कि उसका सब कुछ नामूसे रिसालत पर कुर्बान है और उसके लिए नामूसे रिसालत सबसे मुकद्दम है। इंडीड तमाम मुसलमानों के लिए नामूसे रिसालत उनकी जानों, माल, वालदैन, बच्चों, उन सब से भरकर है नामूसे रिसालत। और रजब भट्ट साफ साफ कहता है कि मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इस सिलसिले में रजब भट्ट जो है उसने पंजाब हुकूमत, पाक फ़ौज, इनसे मदद की अपील कर रखी हुई है कि वो उसकी मदद करें। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि रजब भट्ट को पहले तो ये देखना चाहिए कि वो उस्ताद कह किसको रहा है, पहली बात। फिर उसके बाद उसे इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जिसको 60 लाख से ज़ायद लोग देखते हों, 60 लाख से ज़ायद जिसके सब्सक्राइबर्स हों या फॉलोअर्स हों, उस शख्स को इतना तो ख्याल होना चाहिए कि वो जो बात कर रहा है सोच समझ कर ही कर रहा होगा, और उसके अलावा कोई ऐसी बात ना हो जो कि किसी किस्म के तनाज़े को फ़रोग दे, या जिससे कोई गंभीर मामला हो जाए, कोई गंभीर सूरत हाल हो जाए, कोई एनार्की फैल जाए। इतनी तो होश होनी चाहिए कि आप किस मौजू पर वीडियो बना रही हैं, क्या बात कर रही हैं, वीडियो में चल क्या रहा है, ये तो आपको पता होना चाहिए उस दौरान। ये तो नहीं कि वैसे ही मोबाइल आपने कोई पकड़ लिया और डायरेक्ट व्लॉगिंग शुरू कर दी और कुछ भी बोल दिया बिना कुछ सोचे समझे। ये रजब भट्ट को वाकई इस मामले में एहतियात बरतनी चाहिए थी, लेकिन उसने पता नहीं उसको हुआ क्या उस टाइम कि उसने 295A भी कह दिया, नाउज़ुबिल्लाह 295C भी कह दिया। क्योंकि अगर आपको इतनी दुनिया देखती है, एक ह्यूज ऑडियंस है आपकी, तो उस सूरत में आपको काफ़ी मोहतात होकर वीडियोस बनानी चाहिए कि ऐसा कुछ ना हो जिससे देखकर किसी के जज्बात को ठेस पहुँचे, किसी की ज़ात पात को कमतर दिखाया जाए या किसी के मज़हब की तज़हीक हो। इससे आपने इज्तनाब बरतना होता है। और रजब भट्ट तो ऑलरेडी ही ये गलतियां करता आ रहा है। पहले नमाज का मजाक, फिर उसके बाद क्या कहते हैं मक्का मुकरमा में गया, इससे पहले भी गया था वो, तब भी उसने कहा था कि मुझे वहाँ सुकून नहीं मिला। फिर उसके बाद रजब भट्ट ने क्रिश्चियन कम्युनिटी की तज़हीक की, और अब तो ये मामला आ गया हुआ है तौहीन रसालत पर। अभी तो रजब भट्ट और हैदर दोनों उम्रे पर हैं। देखना ये है कि पाकिस्तान आने के बाद उसके साथ क्या होता है, और क्या अब रजब वापस पाकिस्तान आएगा या नहीं, ये देखना है अभी। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लाजमन बताएं। ठीक हो गया, मैं हाज़िर होऊंगा आप लोगों के साथ नई वीडियो में। तब तक आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।